people of India only. Over here, we have people from Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, everywhere. But KBR is a national park. And by the virtue of being a national park, it has rights. It needs to be protected, and it is protected. Everything is very legal, very constitutional. 10 years from NGT to MOEF to High Court, we have followed the procedure. Can the government now follow the procedure? Submit the public hearing, zonal plans, DPR, EIA, EC. Where are those documents? We will do if needed. We have a lady who's willing to do a chipko movement. This is what we feel. Is everyone ready here to do a chipko movement? Yes! Please join our WhatsApp group so we can inform you all. KBR is a right. We want our right. 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 बोलेंगे हम बार-बार. Save KBR. बोलेंगे हम बार-बार. Save KBR. बोलेंगे हम बार-बार. Save KBR. बोलेंगे हम बार बार Save KBR. फ्लाईओवर वद्दू केबीआर मुद्दू फ्लाईओवर वद्दू KBR मुद्दू. फ्लाईओवर वद्दू KBR मुद्दू. फ्लाईओवर वद्दू KBR मुद्दू. KBR is a right. KBR is a right. We want our rights. It is going to affect their livelihoods, how it is going to affect their health, and all these things have to be considered. And the objections have to be taken from the stakeholders, and that is called the social impact assessment. This is as per law. So that impact assessment has to be conducted. That is never done. And once these proposals are in the initial stage, in the proposal stage, they have to constitute one expert, independent expert body, where environmentalists, sociologists, and also Traffic consultants. and technical experts, and also two government representatives are there in that body. So that body independently evaluates the proposal and works out the pros and cons of the proposal, and then only it gets clearance for the project. This is as per Land Acquisition Act of 2013. But none of these things are followed. But in a very high-handed manner, they have not taken the views of the residents around or the users of the public, and also no vetting by the expert panel, and simply they are going ahead in a very high-handed manner. That too, when there are 50 to 60 waiting in the High Court, they come to the court and they say, the government, the leader says that, sir, we will follow all the rules and only as per rules we will proceed. But actually on the ground, they don't implement none of the assurance they are given in the court. And very cleverly, they have started work on the BDF, which is a government property, so that none of the stakeholders can protest that. And they want to come out with the pillars and say that, yeah, we have started the work and majority of the work is completed. కేబీఆర్ పార్క్ వద్ద ఇన్ని నినాదాలు చేస్తూ ఎందుకు నిలబడ్డామంటే చాలా మంది కేబీఆర్ పార్క్ కి పొద్దున పూట కానీ సాయంత్రం పూట కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ కొంచెం సమయం గడుపుదాము, ఈ ట్రాఫిక్లో ఈ పొల్యూషన్లో తప్పించుకొని వద్దాము అని ఇంత మంచి నేషనల్ పార్క్ మన సిటీ నడిబొడ్డులో ఉంటే ఆ పార్కు చుట్టూ మీరు ప్రభుత్వం పాటించాల్సిన ఎటువంటి ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వకుండా ఏకదాటిగా చెట్లని కొట్టేస్తూ ఇక్కడున్న సిటిజన్స్ని ఏ విధంగా వాళ్ళ పబ్లిక్ హీరింగ్ కండక్ట్ చేయకుండా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఒపీనియన్ సేకరించకుండా మీరు ఫ్లైఓవర్స్ కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కదా, దీన్ని కేబీఆర్ పార్క్ వాకర్స్గా ఇక్కడున్న స్థానికులుగా హైదరాబాద్ ప్రజలుగా మేమందరం వ్యతిరేకిస్తున్నాము. మీరు ఎక్కడ చూసుకున్నా, ఏ మహానగరంలో చూసుకున్నా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫ్లైఓవర్లు ఎక్కడే కానీ ట్రాఫిక్ని సాల్వ్ చేయలేదు. ఫ్లైఓవర్లు రోడ్లు పెంచుతాయి, రోడ్లు పెంచి ఒక బాటిల్ నెక్ని తీసుకెళ్ళి ఇంకొక బాటిల్ నెక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాయి తప్పితే కానీ ఈ ఫ్లైఓవర్లు ఎక్కడే కానీ ట్రాఫిక్ని సాల్వ్ చేయవు. అలాంటిది కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ 6 ఫ్లైఓవర్లను కట్టి ఒక అండర్ పాస్ని కట్టి ఈ కేబీఆర్ పార్క్ని ఒక రకంగా
అష్ట దిగ్బంధనం చేసి కేబీఆర్ పార్క్ గాలి పీల్చుకోకుండా చేసే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నారో దీన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఒక ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ లేదు, ఒక డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లేదు, ఎటువంటి పబ్లిక్ హియరింగ్ లేదు. ఇవన్నీ ఏవి మీరు ప్రజాక్షేత్రంలో పెట్టకుండా ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని ఎలా చేపడతారు? ఆ ప్రాజెక్ట్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాము. తప్పకుండా సిటిజన్స్ అందరూ, హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రజలందరూ రేపొద్దున ఇది కేబీఆర్ పార్క్, ఇది దాటేసి రేపొద్దున సికింద్రాబాద్ పార్క్ వెళ్తుంది, దాని తర్వాత హెచ్సియు వెళ్తుంది, దాని తర్వాత బొటానికల్ గార్డెన్ వెళ్తుంది. ఎక్కడితో ఆగదు ఇది. చూడ్డానికి ఏమో వాక్వే అంటారు కానీ రేపొద్దున దీన్ని మళ్ళీ లోపలికి వస్తారు. ఒక్క ఇంచు కూడా కేబీఆర్ పార్క్ వెనక్కి తగ్గే వీలు లేదు. మేము ఇది చెప్పాలని తప్పకుండా మేము హెచ్చరిస్తున్నాము ప్రభుత్వాన్ని కూడా. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, మేము ఇక్కడ కేవలం పార్క్ ఒక ఎమోషన్ మా అందరికీ. కేబీఆర్ పార్క్ అంటే ఇక్కడున్న వాకర్స్కి కానీ ఇక్కడున్న స్థానికులకి కానీ 10-20 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి వస్తారు ఇక్కడ ప్రజలు వాకింగ్ చేయడానికి. అంత అద్భుతమైన న్యాచురల్ పార్క్ని ఈరోజు మీరు కేవలం ప్రాజెక్టులు ఇచ్చి దాన్ని మీరు అంతం చేయబోతున్నారు. కాబట్టి మళ్ళీ మేము ప్రభుత్వాన్ని విన్నవించుకుంటున్నాం, దయచేసి మీరు ఈ డెసిషన్ని బ్యాక్ తీసుకోండి, పబ్లిక్ హియరింగ్ పెట్టండి. ఇక్కడ రోజు ఎవరెవరైతే వాకర్లు వెళ్తున్నారో వాళ్ళని అడగండి, మీకు కావాలా ఇక్కడ ఫ్లైఓవర్లు అని చెప్పి. ఒక్కసారి ఫ్లైఓవర్లు వస్తే మొత్తం రూపురేఖలే మారిపోతాయి, కేబీఆర్ చుట్టూ ఉన్న రూపురేఖలు. ఈ రోజు ఎంత బాగుందో కేబీఆర్ చుట్టూ అలా ఉండబోదు. కాబట్టి దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో కూడా నా విజ్ఞప్తి, ఈ ఒక్క రోజుతో ఆగకూడదు ఈ పోరాటం. తప్పకుండా ప్రభుత్వం మనతో చర్చ జరపాలి. ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇది చేపడుతుంది, దేనికోసం మీరు చేపట్టారా ట్రాఫిక్ స్టడీ? ఈ రోజు మీరు ఫ్లైఓవర్ కడతారు, ఒక్క సంవత్సరం దాటక ముందే ఆ ఫ్లైఓవర్ నిండా ట్రాఫిక్ కార్లు నిండిపోతాయి. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఎన్ని బస్సులు దింపుతున్నారు? పబ్లిక్ బస్ స్టాప్లను మీరు మెరుగుపరుచుతున్నారా? మెట్రో ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నా, అవేమీ చేయకుండా ఫ్లైఓవర్ మీద ఫ్లైఓవర్. ఎన్ని ఫ్లైఓవర్లు కడతారు? దానికి అదుపు లేదా? దానికి అంతం లేదా? ప్రజలు తప్పకుండా మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తారు. దయచేసి మా బాధను అర్థం చేసుకోండి అని మేము కోరుకుంటున్నాం. And if we are like on a destructive mode, if we are disturbing our natural carbon sink atmosphere, what we are experiencing here in the center of the city, within 5 years it will change, and we don't want to become like Delhi. If we call Hyderabad a livable city, it is because of all these green zones, lakes, forests and parks. So let us not get into a self-destructive mode. I'm sure all the decision makers will think about what will happen to Hyderabad, especially the center of the city. And we see that 2026 already one of the hottest year in the century. So let us not get into the problems and try to prevent whatever we have with us. So let us save KBR. It is the lung of Hyderabad. So please, all the decision makers, it's a humble appeal from the citizens to take care of the environment, whatever we have. Let us not get into the destructive path. Thank you. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ఒక గవర్నమెంట్ని ప్రజలే అడగాల్సిన పరిస్థితి. ఇందాక బ్రదర్ ఒక మాట అడిగాడు, మేము అడుక్కుంటున్నాం, మేము ప్రాధాన్యపడుతున్నామని. ఎంత దిగజారిన దిక్కుమాలిన స్థితిలో మనం ఉన్నాము అంటే, మన రైట్స్ని మనం అడుక్కునే పరిస్థితుల్లోకి మనం వస్తున్నాము అంటే ఇది మనం చాలా ఆలోచించాల్సిన విషయం. ఈ రోజున భావి తరాలకి మనం ఏదన్నా ఇస్తున్నాము, మన పిల్లలకి, మన మనవలకి, మన మునిమనవలకి ఏదన్నా ఇవ్వాలి అంటే ఒక ఆరోగ్యకరమైన జీవితం వాళ్ళు జీవించే విధానాన్ని మనం ఇవ్వాలి. ఈ రోజున ఎంతో మంది రకరకాల బాధలు, ఒబిసిటీ అవ్వచ్చు, షుగర్ అవ్వచ్చు, బీపీ అవ్వచ్చు, వీటన్నిటికీ ఒక ఆక్సిజన్లో నడవటం, వాకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. కానీ మనం అలా నడవాలి అంటే నడవడానికి మనకు ఒక స్పేస్ కావాలి. ఆ స్పేస్, ఆ జీవ వైవిధ్యం ఉన్న కేబీఆర్ పార్కు లాంటి పార్కుల్ని అలా ఉంచుదాం. మనం వాటిని కదిలించకుండానే మనం ఏదైనా రోడ్స్ వేసుకోవాలి, ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది లేకుండా చేయాలి అంటే చేసుకోవడానికి మనకి ఆలోచిస్తే మార్గాలు చాలా దొరుకుతాయి. లేదు అంటే ఈ రోజున గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి మనం వింటున్నాం, CO2, CO, NOx, SOx ఇలాంటి రకరకాల పొల్యూషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. వాటి గురించి మాట్లాడుకోవటం కాదు, వాటిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. రేపటి రోజుల్లో మనము బయటకు వచ్చి నిలబడాలి అన్న ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కోవచ్చు. వాళ్ళ ఢిల్లీలో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే ఉందో అలాంటి సిచ్యువేషన్ కంటే దారుణమైన సిచ్యువేషన్స్ మనము ఈ రోజున ఫేస్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఈ రోజున కనుక ఈ చెట్టుని నరికాము అంటే, ఒక చెట్టుని నరికాము అంటే 100 ప్రాణాలు తీసినట్టు లెక్క. ఎందుకంటే 100 ప్రాణాలకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఒక చెట్టు నుంచి వస్తుంది. ఆ చెట్టుని మనం కాపాడుకుంటే 100 ప్రాణాలని మనం కాపాడుకున్నట్టు లెక్క. అందుకని నేను దయచేసి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటి అంటే,
ఇది మన ఇంట్లో ప్రోగ్రామ్ కాదు, కానీ మనందరికీ అవసరమైంది. మన పిల్లలకి, మన మనవలకి, మన మునిమనవలకి మనం ఏమన్నా ఇవ్వగలుగుతామంటే రేజ్ యువర్ వాయిస్ అగైనెస్ట్, రేజ్ యువర్ వాయిస్ అగైనెస్ట్ అండ్ సేవ్ కేబీఆర్, సేవ్ కేబీఆర్, సేవ్ కేబీఆర్ అని మీరు గనక చెప్పగలిగితే, బయటకు వచ్చి మాట్లాడగలిగితే, స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ వరకు, నేను సైతం ఒక ఛాలెంజ్ లాగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వీలైతే ఒక పోస్ట్ చేద్దాం, మనం అందరం చెప్దాం సేవ్ కేబీఆర్, సేవ్ కేబీఆర్, సేవ్ కేబీఆర్. కేబీఆరే కాదు, నిన్న ఎస్యూ అన్నారు, రేపొద్దున ఇంకోటి అనొచ్చు, ఏదైనా సరే పార్కులే కనిపించకుండా జంగిల్ అన్ని కాంక్రీట్ జంగిల్ లాగా ఈ రోజు కనిపిస్తున్నాయి. అంటే నేను ఉండడానికి మనకి ఇల్లు అవసరమే, కానీ పీల్చుకోవడానికి ఆక్సిజన్ లేదంటే, తాగడానికి నీళ్లు లేవు అంటే మనం బ్రతికే ఉండదు. బ్రతకనప్పుడు ఎన్ని లగ్జరీస్ ఉంటే ఏం కారణం, ఏ హౌస్ లో మనం ఉంటే ఏం కారణం, ఎంత డిస్టెన్స్ మనం ట్రావెల్ చేయడానికి ఫ్లైఓవర్లు ఇంకో ఓవర్లు వస్తే మనకేంటి. మనిషి అన్న తర్వాత బతకాలి అంటే మనకు కావాల్సింది జీవవైవిధ్యం, తాగడానికి నీళ్లు, పీల్చడానికి గాలి, ఇవన్నీ మనకు అవసరం. అవి ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి వాటిని మనం సేవ్ చేయాలి. వి ఛాలెంజ్, వి చేంజ్, ఒక చిన్న చేంజ్, మనం అందరం ఒక ఛాలెంజ్ తీసుకుందాం. సేవ్ కేబీఆర్, సేవ్ కేబీఆర్. ఎవరైతే కేబీఆర్ కోసం పాటుపడుతున్నారో, 10 సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ మేము సైతం మీతో పాటు ఉన్నాం అని ఒక పోస్ట్ చేద్దాం. ఏదైనా మూమెంటం ఇలాంటిది వచ్చినప్పుడు మీ వాయిస్ రేజ్ చేయండి, భయపడాల్సిన పని లేదు. మనం కోరుకుంటుంది ఏంటంటే గవర్నమెంట్కి అగెనిస్ట్ గా మనం ఏం మాట్లాడట్లేదు, మాకు ఇది కావాలి అని మనం అడుగుతున్నాం. మనం రిక్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది ఉంచాలి, ఇలాగే ఉంచాలి అని మనం చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే పీపుల్ మేక్ గవర్నమెంట్, పీపుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ అంటేనే ప్రజల కోసమే గవర్నమెంట్ ఉంది తప్పించి सीएमओ पीएमओ गवर्नमेंट కాదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. आज से नहीं आ रहे हैं, ये पिछले 10 सालों से आ रहे हैं. 10 साल पहले जब 212 और 215 के बीच में ये ESZ को 25 to 35 मीटर का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया था, अगर तभी उस टाइम जब ये पब्लिश किया गया था ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, तब काफी लोग उसमें उन्होंने बहुत सोच विचार करके किया था. वो लोगों ने काफी सोच के डिसाइड किया था कि इस हमारे नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट करने उतना तो जरूरी है. उस टाइम ये भी कहा गया था कि KBR इज द ओनली ग्रीन लंग्स ऑफ हैदराबाद. तो उसको इग्नोर करके उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट ने खुद से अपने आप से अपना SRDP प्रोजेक्ट को शामिल करने अपने मन से एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कर दिया, जिसमें सारे वॉकवे को श्रिंक कर दिया. और वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के चलते खूब सारे प्रोटेस्ट हुए. तब NGT ने डिसाइड किया कि ये नहीं चलेगा और उन्होंने स्टे ऑर्डर देके इस मैटर को खुद से अपने हाथ में लिया. फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि तब तक कुछ नहीं होगा जब तक ESZ डिक्लेयर नहीं करता कि वॉकवे है क्या, कितना. और उन्होंने कहा आइडियली 25 to 35 मीटर्स. ठीक है. अब जब MOEF को फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना डिस्प्यूटेड और अपना पब्लिक को नहीं छाने वाला 3 to 2.8 मीटर्स वाला वॉकवे का प्रपोजल दिया और वो पब्लिक डोमेन में आया, फिर से हैदराबाद की सारी जनता ने उसे प्रोटेस्ट किया. और फिर काफी सारे ईमेल्स गए, काफी 19,000 के करीब सिग्नेचर्स गए पेटिशन पे, लोगों ने पोस्ट कार्ड लिखे, बहुत प्रोटेस्ट हुए. फिर MOEF ने बोला कि तुमको एक पब्लिक हियरिंग करना होगा ये डिसीजन लेने को. तो हम सब बड़े खुशी से वेट कर रहे थे कि जब पब्लिक हियरिंग होगा हमें मौका मिलेगा. ट्रैफिक कंसल्टेंट्स, एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स, आम जनता जो यहाँ पे रहती है, जनता जो यहाँ से दूर रहती है, सब चाह रही थी कि हमें मौका दो बात कर दे. तो हम वेट कर रहे थे. लेकिन एक दिन अचानक से हमें पता चलता है कि जो गवर्नमेंट चाह रही थी ESZ वो ही फाइनल हुआ. और क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि उन्होंने पब्लिक हियरिंग कर दी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि कोविड का टाइम था. अरे भैया मैं ये पूछ रही हूँ, अगर कोविड टाइम था और डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो लोग कहाँ से आए पब्लिक हियरिंग में? सोचने की बात है, राइट? अच्छा, तब ये चलते हुए थोड़े से सिटीजन्स ने एक PIL हाई कोर्ट में फाइल किया कि बोला ठीक है पब्लिक हियरिंग हो गई, कोविड खत्म हो गया, हमको डॉक्यूमेंट्स दो. मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगी, 4 साल हो गए, मांग के हम थक गए कि पब्लिक हियरिंग का डॉक्यूमेंट कहाँ है. कई डॉक्यूमेंट्स, एक स्टे ऑर्डर था 11 अगस्त आई थिंक 2021 में. उस टाइम बोला गया था कि पब्लिक हियरिंग के डॉक्यूमेंट्स जब तक नहीं आते नेक्स्ट हियरिंग पे, उन्होंने कहा था नेक्स्ट हियरिंग पे चाहिए, जब तक जोनल प्लान नहीं आता, जब तक ट्री कंसेंसस नहीं आता, तब तक के लिए स्टे है नेक्स्ट हियरिंग तक. लेकिन कैसे इसको इंटरप्रेट किया गया, नेक्स्ट हियरिंग हुई, गवर्नमेंट ने अपने कंप्लायंसेस नहीं किए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए,
स्टे उठ गया और अभी आप देख रहे हैं ट्री कटिंग भी शुरू हो गई. Isn't it contempt of court? ये कैसे हुआ? We want to know and we have a request to the honorable courts कि आप हमको जस्टिस दीजिए, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मतलब पब्लिक हियरिंग नहीं हुई है, और अगर पब्लिक हियरिंग नहीं हुई और जोनल प्लान्स क्यों नहीं है? इतना बड़ा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए इतना बड़ा आप हमारे शहर को बदल रहे हो, उसके लिए हमारा हक बनता है जाने की, और ये हमारा हक बनता है पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए. डीपीआर मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हाई सिटी का, हेड सिटी का, ओके, ईसी एनवायरमेंट क्लियरेंसेस. ये पार्क में आप फ्लाईओवर, 4 अंडरपासेस बना रहे हो ऑल अराउंड, उसका इम्पैक्ट कैसा होगा अंदर के जानवरों और फ्लोरा और फौना इकोसिस्टम पे? ये तो वही बात हो गई ना कि एक लेक है, आप लेक के चारों तरफ पूरा कॉन्क्रीटाइज कर देते हो और फिर वो लेक सूख जाता है और बोलते हो वो लेक अपने आप खत्म हो गया. ये ESZ KBR का बफर जोन है, कैचमेंट एरिया है, इससे बहुत नुकसान होने वाला है. गर्मी बढ़ने वाली है 2 से 3 डिग्री तो डेफिनेटली. पानी 2.7 करोड़ लीटर जो रिचार्ज में जा रहा है वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा आपके फ्लाईओवर से नाले में. और ये सारे जीव जंतु, इंसान को आप एक कमरे में बंद कर दो, इतने धूप आवाज में इंसान नहीं सहन कर पाएगा. जीव जंतु तो हमसे हजारों गुना ज्यादा सेंसिटिव है. अगर वो खत्म हो गए तब आप बोलोगे कि ये पार्क अपने आप खत्म हो गया. नहीं, ये पार्क अपने आप खत्म नहीं हुआ. ये पार्क खत्म हुआ तो गवर्नमेंट के ग्रीड से, उनके साइंटिफिक डेवलपमेंट प्लान से. अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो अपने प्लान का, हमको DPR, EC, EIA, ट्रैफिक स्टडी सब दो, हमको समझाओ. हमने ही आपको इलेक्ट किया है ना, तो आपका फर्ज बनता है हमको समझाओ कि ये क्यों हो रहा है. इतना कर दो और फिर देखो कि हम आपको अलाउ करते हैं कि नहीं. हमारी जो हल्की सी मांग भी नहीं, हमारे जो हक है वो हमको दे दो. बस इतना सा कहना चाहेंगे. थैंक यू. హలో అందరికీ, ఐఎమ్ సాయి చందు. నేను ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ని. ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కేబీఆర్ పార్క్ అనేది డ్యామేజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ అనేది చూస్తుంది. దగ్గర 1500 to 2000 చెట్లు అనేది కొట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది. అండ్ ఇది పబ్లిక్ మొత్తం అనుకొని ఆపాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా ట్రీస్ అనేది లాస్ అయ్యాయి మా హైదరాబాద్ మొత్తానికి. ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనం రీసెంట్గా HCUలోని చాలా చెట్లు అనేవి నరికేయడం జరిగింది. మరియు ఇంకా మూసి కూడా ఉంది. మూసి నదిలో కూడా చాలా చెట్లు అనేది రివర్ ఫ్రంట్ వల్ల కొట్టేయడం అనేది, అది ఇంకా ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్లాన్ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్. అది కూడా చెట్లకు సంబంధించింది. చెట్లు కొట్టేసే కదా ఏదైనా డెవలప్మెంట్ అనేది చేస్తారు. ఇప్పటికే పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే హైదరాబాద్ అనేది చాలా హీట్ బౌల్గా మారింది. ఇప్పుడు ఉన్న KBR చెట్లని కొట్టేస్తే మిగతా ఎకోసిస్టమ్ అనేది మొత్తం డ్యామేజ్ అవుద్ది. గవర్నమెంట్ అనేది ప్రజలకి ఆక్సిజన్ అందించాలి, కానీ ప్రజల నుంచి ఆక్సిజన్ అనేది దూరం చేయకూడదు. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మొత్తం KBR చుట్టూ చాలా ఫ్లైఓవర్స్ అనేది ప్లాన్ చేసింది గవర్నమెంట్. అండ్ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, ప్రతిదానికి ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. సొల్యూషన్ లేకుంటే ఏ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు ఈ చెట్లు నరికేసి ఫ్లైఓవర్ కట్టే అవసరం అయితే లేదు. ప్రస్తుతం పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెరుగుపరిస్తే చాలు. ఈ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం ఇప్పటికే చాలా చెట్లు అనేవి కొడేశారు. ఇంకా ఇప్పుడు చూసుకుంటే మన గజ్జిపోలి సైడ్, ఇంకా అటు సైడ్ హైటెక్ సిటీ సైడ్ చాలా చెట్లు డెవలప్మెంట్ కోసం అనేది నరికేశారు. సో డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ చేయండి, కాకపోతే దానికి తగ్గట్టు చెట్లు అనేది కొట్టకండి. ఎందుకంటే చెట్లు కొట్టినా సరే మన గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, చెట్లు కొట్టేసిన తర్వాత కూడా చెట్లని మళ్ళీ నాటడం కానీ ఏదైనా చేయడం కానీ చేయట్లేదు. సో నాటడమే కాకుండా చెట్లని ఇంకా ఉన్న అడవులు కూడా, అర్బన్ ఫారెస్ట్ కవర్ని కూడా డ్యామేజ్ చేయడానికి చూస్తుంది గవర్నమెంట్. సో ఏ గవర్నమెంట్ అయినా రానివ్వండి, కానీ చెట్లు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే నెక్స్ట్ ఉన్న జనరేషన్ కావచ్చు, అన్నిటికీ చెట్లు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్యూర్ ఆక్సిజన్ కావాలంటే చెట్లు అనేది కావాలి. ఇప్పటికే ట్రాఫిక్లో చాలా పొల్యూషన్ అనేది, ఇప్పుడు చాలా ట్రాఫిక్ పెరిగిపోయింది, చాలా పొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది. ఇంకా ఇప్పటికి చూసుకుంటున్నాము, ఒక లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్మర్లో మనకి టెంపరేచర్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ దాన్ని తగ్గించడానికి చెట్లు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే చెట్లు అనేవి ఉండడం వల్ల మనకు చూసుకుంటే రోడ్ల మీద చెట్లు ఉన్న దగ్గర ఒకలా టెంపరేచర్ ఉంటుంది, చెట్లు లేని దగ్గర ఒకలా టెంపరేచర్ ఉంటుంది. అండ్
మధ్యలో ఉండే సిటీ మధ్యలో ఏవైతే ఫారెస్ట్ ఉంటుందో అది ఇంకా పెంచడానికి చూడాలి తప్ప తగ్గించడానికి అయితే అసలు చూడకూడదు. దానివల్ల చాలా అనర్థాలు జరుగుతాయి ఫ్యూచర్లో మనకి. ఎందుకంటే అది చాలా కంట్రీస్ అనేవి, చాలా సిటీస్ అనేవి ఫేస్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ చూసుకుంటే దాని ఏక్యూఐ అని చాలా దారుణంగా ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉండే ఫ్లైఓవర్స్ కానీ, అక్కడ ఉండే ట్రాఫిక్ కానీ చాలా అంత ఎక్కువ మనకి పొల్యూషన్ అనేది తెచ్చిపెడుతుంది.